स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार मनजीत सिंह जीके अजकल अमेरिका दौरे ते ने, जिथे वो ਵੱਖ-ਵੱਖ सिंह सभावां अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे नाल मुलाकात करके सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार दे लई यतनशील ने। जो इस तो इलावा विदेशों दे विच किस तरह दे नाल सिखां नूं मुश्किलां आउंदियां ने अते उहनां नूं किवें हल कीता जा सकदा है, यह भी विचार वटांदरा कीता गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके इन्हीं दिनी अमरीका फेरी ते ने। इस फेरी दौरान जथेदार मनजीत सिंह जीके ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा सभा सोसायटियां अते कमेटियां नाल मुलाकात कर रहे ने अते किस तरह सिख धर्म का प्रचार ते प्रसार किया जाए इस बारे भी विचारां कर रहे ने। सब तो पहला न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल इलाके के गुरुद्वारा बाबा मक्खण शाह लुबाणा सिख सेंटर दे विच संत प्रेम सिंह मुराले वालियां दी बरसी दे समागमां दे विच जीके ने शिरकत की। इस समागम दे विच उचेचे तौर ते हिस्सा लैण गए मनजीत सिंह जीके ने अपनी तकरीर दौरान जिथे बाबा प्रेम सिंह नूं अपनी शरधा ते फुल भेट कीते, उत्थे ही उन्हां नूं गुरु दी राह ते चलण वाले सच्चे सिख ऐलानिया। घट गिनती दी कम्युनिटी सिवाय एक्सीलेंस तो कामयाब नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि आपां किरपाना चुक के होर कोई काम करके कामयाब हो जाइए, याद रखियो जिस दिन तुसी अपनी आने वाली पनीरी नूं गुरु के आश्रय च रखते हुए गुरु के शब्द नाल जोड़ते हुए उन्हां नूं उत्तम विद्या दवाओगे, उदों राज अपना होएगा, दुनिया ते किसी होर दा नहीं होएगा। दिल्ली कमेटी वालों धर्म सिक्ख्या और समाजिक कल्याण मुख रख के चलाईयां जा रही योजनावां की जानकारी संगतां नाल सांझे करदे होए विदेशों च वसे हुए सिखां दी समस्यावां नूं भी हल करने वास्ते दिल्ली कमेटी वालों पूरी ताकत लगाउण दा भरोसा भी मनजीत सिंह जीके ने दिता। इस तो इलावा मनजीत सिंह जीके न्यू जर्सी के गुरुद्वारा एडिशन और गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह कार्टरैक न्यू जर्सी दे विच हो रहे समागमां दे विच हिस्सा लैण दे लई पहुंचे, जिथे लॉन्ग आइलैंड विखे गुरु गोबिंद सिंह सिख सेंटर गुरुद्वारे दा नींह पत्थर पंज प्यारे साहिबाना की मौजूदगी दे विच रखा गया। सो कुल मिला के मनजीत सिंह जीके दी अमेरिका फेरी उम्मीदां ते आशावां नाल भरपूर रही ते इस फेरी दे की सार्थक सट्टे सामने आउणगे इह वेखना हाले बाकी है। उन्नीस सौ 84 के काले दौर दौरान कई सिख नौजवान पंजाब छड्ड के बाहरले मुल्क जाके वस गए, जो कि हुण वापस आना चाहुंदे ने। उन्हां नौजवानों नूं किस तरह वापस लिआंदा जा सकता है, इस तो इलावा सिख धर्म का पहचान दस्तार वार-वार एयरपोर्ट्स के उत्ते या फिर बाहरले मुल्कां दे विच क्यों बेदबी हुंदी है, इस बारे गलबात कीती साडे सीनियर पत्रकार ने मनजीत सिंह जीके दे नाल। Today we're going to introduce you right here from our studios in New York at PTC with somebody who has been making changes to benefit our community. नानक शाही कैलेंडर श्री अकाल तख्त तो अप्रूव करवा के सारे दिल्ली के गुरुद्वारियां अंदर तेरे DSGMC के थल्ले आंदे ने have been implemented there. All the employees of DSGMC's salaries have gone up since he has come into the office, and under his leadership जिन्ने भी खालसा schools ने that are under the Gurdwara management in Delhi have been seeing improvements academically as well as in sports. They are making a difference to our community, and I'm talking about none other than Manjeet Singh GK, the president of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee and of Shromani Akali Dal Delhi. Sat Shri Akal Manjeet ji, how are you? I'm fine, I'm fine. It's a pleasure to have you here ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ PTC ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ it's my pleasure to be here and to go to the masses who are living abroad. Thank you so much. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ of course I want to first of all congratulate you for being the new president, and I know ਤੁਹਾਡੀ leadership ਅੰਦਰ you're a visionary ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ vision ਦੇ ਨਾਲ you're bringing so many changes in the short time frame that you've been here. You've already started
paving the way out for the community. So congratulations for that as well. Thank you. I know 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ there was a project started ਜਿਹੜੀ construction ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, and I understand ਕਿ it was started with a lot of fervor and enthusiasm, ਪਰ ਹੁਣੇ ਉਹ construction hold ਤੇ ਹੈ because of legal matters and governance matters. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ NDMC ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸਸ ਭੇਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਸਟ ਅ ਰੋਡ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਡ ਔਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ। Okay. So we are hopeful that we will get it through. Okay. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, okay, the Sikhs that are living outside, they have a sense of alienation, you know, a sense of distancing of themselves. How do you bring that and give them the comfort level that no, India is still their home? How do you do that? And especially you know, reconciling with those people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ they have seen ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਮ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟੈਪ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1984 ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੁੱਟਤੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, just for protection, because that was the simplest way of getting immigration into this country. Now talking about Sikhs ਜਿਹੜੇ abroad ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, the different issues and problems that they face, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਟਲੀ ਅੰਦਰ you had the issue ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, okay, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, you stood your grounds, you didn't do it, okay। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ you know ਪੱਗ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, okay। So these are very very big issues ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ UN ਅੰਦਰ ਵੀ I think 3 years ago if I'm not wrong there was a policy report ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ there was an individual there representing somebody from there, but nothing came of it ਕਿ you know you come here America आके you hear what the issues are, France जाके तुसी देखो issues की है, पर वापस जाके how do you implement them to make it work or help the Sikhs living abroad? What are the steps being taken to work with different international governments ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ steps ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਸਮ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਔਰ ਨੋ।
ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੀ ਰੋਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर a turban day to be celebrated in Carmona, Italy. And I went there. On my way back they said कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਿਰ। ਹਾਂ, ਆਈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਹੈਡ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਅ ਰੂਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਸਟੂਡ ਮਾਈ ਗਰਾਊਂਡ। ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਨ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 0 ਆਰ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 1, ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਨ ਗੋ ਹੈਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ ਟੂ ਮੂਵ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ देयर आर ਪੌਕਟਸ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਟਰਸਟ, ICFAI, IVSE ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, YMCA, गोयनका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अमिटी यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी ते केंद्रीय घट गिनती मंत्रालय सने 63 स्टॉल लगाए गए। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ 5-6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜੋ UGC ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਸਲਾਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 63 ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਫ੍ਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਲਾਹ ਮੇਲਾ 2014 'ਚ 63 ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ
ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੂਤੀਆਂ, ਊਚ ਨੀਚ, ਵਹਿਮ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਗਤ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਭਗਤ ਛੱਜੂ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੀਲੂ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਨ ਸਮਝੀ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੈਰਮ ਜ਼ੈਵੀਅਰ ਜੋ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ 408 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।